जय श्री कृष्ण मित्र माने श्रीकृष्णकर एही दिव्य यात्रा आपण मानकु स्वागत। जीवन में एमिति समय आसे जेतेबेले मन भारी होई जाए, चिंता दुख एवं समस्या आमको घेरी रही थाए। एमिति समय रे मन को शांत करी आत्मा को स्थिर करिबा एवं आगको उठिबा पाई आमे स्वयं एक मार्ग खोजि थाउ। श्रीकृष्ण का कथा एही समय रे आम पाई एक रास्ता होई थाए, जहाँ आमको आउ थरे उठिबार शक्ति देई पारे। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिसंती, यदा यदा हि धर्मज्ञानम् अभ्युत्थानम् अधर्मे तदात्मानं सृजाम्यहं प्राणिनां धर्मस्थानम्। अर्थात जेतेबेले धर्मर स्थिति भंग हुए एवं अधर्म बढ़ी जाए, जेतेबेले धर्मर स्थिति भंग हुए एवं अधर्म बढ़ी जाए, तेबे मु स्वयं उपस्थापना करे, जहाँ धर्म को मु रक्षा करे। एही श्लोक आमको शिखाए जे समस्त चिंता और असंभव अवस्था मध्यरे आमको धर्मर पथ छाड़िबा उचित नुहे। जदि आपण केबे चिंतारे रुहंती, तेबे श्रीकृष्ण का कथा को मन देई सुनांतु, कारण कृष्ण केवल भगवान नुहंती, से जीवनर सबुठारु बड़ मार्गदर्शक एवं जड़े शिक्षक। श्रीकृष्ण कहती, चिंता एमिति एक धीर विष जहाँ शरीर को नुहे बरम आत्मा को खाई जाए, एवं जेतेबेले आत्मा दुखी हुए सेतेबेले जीवनर प्रत्येक रंग फीका पड़ी जाए। चिंता सेही मनरे हुए जी मो ठारू निजको दूरे रखे। तेणु मन को निजर कर्म ध्यान रे लगांतु। देखिबे जेतेबेले आपण मनरे स्थिर हेबे, तेबे चिंता आपणक मनरु संपूर्ण नष्ट होई जिवो। तेणु एठारे भगवान आमको शिखांती कि मन एक शक्तिशाली अस्त्र। एहाकु जदि आपण सठिक भावे व्यवहार करिवे, तेबे कठिन परिस्थिति रु दूरेई जाई जीवन को रंग रे भरी देबे। श्रीकृष्ण कहती, जी चिंता करे से निजर वर्तमान को जाली दिए एवं भविष्यत को अंधार करी दिए। देखंतु जीवन रे जहाँ हेबार अछि ताहा तो निश्चित हब। तुमे जहाँ हजार थर भाभी नब कि हजार थर डरी जीव, किंतु जहाँ लेखा जाइछि ताहा केबे भी बदली पारिबो नाही। मात्र चिंता करिबा द्वारा तुमे तुमर वर्तमानर शक्ति को हराई देब। श्रीकृष्ण कहती, तुमे मन को नियंत्रण को आर, कारण चिंता सेठारे ही जन्म निए जेउठारे मन उपर नियंत्रण हराई दिया जाए। केबे भाबिछ कि तुम चेहरा रे काहेकि हस कमी जाउछि? कारण तुमे सेही सब कथार चिंता करुछ जहाँ तुमर बसरे नाही। श्रीकृष्ण कहती, जीवन हेउछि तुमर शिक्षक एवं प्रत्येक परिस्थिति तुमर पाठ। जी एहाकु बुझिगला सी चिंतारु मुक्त होइगला। अनेक थर सही व्यक्ति जी चिंता को तांको मन भितरु लिभाई दिए। श्रीकृष्ण कहती कि जी चिंता को छाड़ी देला से ईश्वर को पाईगला, कारण चिंतार अंत ही समर्पणर आरंभ होई थाए। जेतेबेले मनुष्य निज योजना छाड़ी ईश्वर को विश्वास करे, सेतेबेले से जीवनर सेही स्तर रे पहुँचे कि जेउठारे ना डर रहे ना यंत्रणा, ना केवल जीवन रे शांति ही रहे। श्रीकृष्ण कहती, जो व्यक्ति चिंता छाड़ी दिए से संसार को जीति जाए। जेतेबेले तुमर मन भगवान को चरण रे विश्राम पाए, सेतेबेले कौनसी चिंता तुमको छुई पारे नाही। जेतेबेले मन चिंता रे भरी जाए, सेतेबेले जीवनर प्रत्येक रंग फीका पड़ी जाए। कि श्रीकृष्ण कहती, जो मानव दुखरे नुहे सेही कथार भय कांदे, जहाँ ए पर्यंत होई भी नाही। जहार निज उपरे भरोसा नाही से सबुबले भय बंचे। चिंतार मूल कारण एहा जे तुमे तुम जीवन रे विश्वास हराई देइछ जे प्रभु तुम सहित अछंती। जदि तुमे प्रत्येक लहरी रे डरिब, तेबे कूल पर्यंत केमिति पहुँचिब? जेतेबेले तुमे जीवन रे सबु किछि हराई देइथिल, सेतेबेले कौनसी अदृश्य शक्ति तुमको संभाली थिला? से कृष्ण थिले। कारण श्रीकृष्ण कहती, भरोसा कर, जहाँ तू देखी पारुनु मु देखुचे। जेतेबेले एही कथा तुम हृदय रे पहुँची जाए, सेतेबेले मन एते हल्का होई जाए जे चिंता करिबार इच्छा ही रहे नाही। सेतेबेले व्यक्ति
प्रत्येक परिस्थिति रे प्रसन्न रहे। चाहे दुनिया जहाँ भी कहू, मने रख चिंता जीवनर मूल को सुखाई दिए, मात्र विश्वास सही मूल रे पानी भरी दिए। ଯେଉଁ दिन ତୁମେ ଭରସା କରିବା ଶିଖିଗଲ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ତୁମ ଭିତରର ବୃକ୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଭରିଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି କି ଚିନ୍ତା ସେହି ମାନଙ୍କର ହୁଏ ଯିଏ ମୋ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା ମନେ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଅଲଗା ମନେ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଡର ଲାଗେ। ମୁଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଏକ ହିଁ ଚେତନାର ଦୁଇଟି ରୂପ। ତାର ଚିନ୍ତା ସେଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତା କାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାର କ'ଣ ହରାଇବାର ଭୟ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳରେ ଆଖି ଖୋଲ, ତ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ଯେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିନ ମିଳିଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଏ, ତାକୁ ବଡ଼ ସୁଖ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯାଏ। ମାତ୍ର ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଅଭିଯୋଗ କରେ, ତା ଜୀବନରୁ ଶାନ୍ତି ଚାଲିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ମନ ବିବ୍ରତ ହେଉଛି, ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ତାଙ୍କ ନାମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ତୋଫାନ ଯେପରି ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନାମରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ମୋର ନାମ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, କାରଣ ଯାହା ତୁମକୁ ମୋ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ଯୋଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ନାମର ସ୍ମରଣରେ ହଜିଯାଅ, ସେତେବେଳେ ସଂସାରର କୌଣସି କଥା ତୁମକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠାରେ ଚିନ୍ତାର ଅନ୍ତ କରୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, କର୍ମ ହିଁ ସେହି ମାର୍ଗ ଯେଉଁଠାରେ ଚିନ୍ତାର ଅନ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯିଏ କର୍ମ କରୁଥାଏ, ସେ କେବେ ବି ଥକେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଧ୍ୟାନ ପରିଣାମରେ ନୁହେଁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଥାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ କେବଳ ନାମକୁ ଜପ କରେ, ବରଂ ସେ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ରହେ। ଫଳାଫଳ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଟଳମଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୃଢ଼ତା ହିଁ ଚିନ୍ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପଚାର। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମର ଅଟକିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭୟ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଆସି ଫେରି ଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଯାହାର ମୋ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେହି ଦର୍ପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଚିନ୍ତାର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରେମରେ ଭରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭୟ ସବୁ ମିଳେଇ ଯାଇଥାଏ। ଚିନ୍ତା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆସେ ନା ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଖାଲି ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ତୁମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମକୁ ଭରି ଦିଅ। ଖୁସି ସବୁବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମର ଚିନ୍ତା ଓ କଳ୍ପନାରେ ବାସ କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ରାସ୍ତା କଠିନ ଲାଗିବ ଏବଂ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖ, ଯାହା କିଛି ବି ହେଉଛି ତାହା ତୁମର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି। ତୁମକୁ ଲାଗେ ନା କି ଜୀବନ ତୁମ ସହିତ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମର ଏକଦମ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଜୀବନ କେବେ ବି ତୁମ ସହିତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମକୁ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ କି ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ପଚାରୁଛ ଯେ ଦୁଃଖ ତୁମକୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା? ଏହି ଦୁଃଖ ତୁମ ମନରେ ଗଭୀରତା ଆଣିବାକୁ ଆସିଛି। ସୁଖ ତ କେବଳ ଉପରୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ତୁମ ମନର ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇ ତୁମକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଟାହି ଟାପରା କରୁଥାନ୍ତି କିଛି ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସମୟ ଆସିଲେ ତୁମେ ନିଜେ କହିବ ଯେ ଯାହା କିଛି ବି ହେଇଛି ସତରେ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି। ତୁମର ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଜିଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଏହା ମୋର ବଚନ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି କି ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଚଳ କରିଦିଏ। ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ କର କି ମୁଁ ଏଥରକ ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି କି ଏଇଥର ମୁଁ ଶରୀରର ଅଜ୍ଞାନଜନିତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବି। ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ତ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିଶୁଣି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏପରି ହେବା ଗୁରୁତର ଦୋଷାବସ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ବି ମଜବୁତ ହେଉନା କାହିଁକି, ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ,
କାହିଁକି ପରକୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ମାତ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ପରେଶାନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଧାର ଆଣିଥିବା କିଛି ସମୟ। ଏହି ସମୟ କେବେ ଚାଲିଯିବ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗ ରୁଷା ହିଂସା ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ଅଛି ସେସବୁ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ଅମୃତବାଣୀ ଯଦି ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ଅମୃତବାଣୀକୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ।